دوستو، امام حسین کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہو۔ اور کربلا سے لے کر شام تک کون سا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ پر نہ کیا ہو؟ جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے، امام حسین اکیلے تنہا رہ گئے۔ امام حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے اور کئی بار ذوالجناح کی لگام کھینچتے رہے، مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے، اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے۔ امام حسین گھوڑے سے اتر کر دیکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے، اے ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے کر جا۔ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل کی طرف گیا وہ واپس نہیں آیا اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہے۔ امام حسین شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین کی رخصت پر ایک قیامت کا سما آ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بالآخر امام حسین نے تمام حجت کے بعد ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل تک پیچھے ہٹ گئے۔ بالآخر زخموں سے چور چور ذوالجناح پر سوار تھے کہ غیب سے آواز آئی، پلٹا اے نفس مطمئنہ، پلٹا اے حسین، میں تجھ سے راضی ہوں۔ بس حکم خدا سے امام حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا۔ کتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے زمین پر گرنے لگے۔ اتنے میں حرملہ لعین نے آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ جیسے ہی امام حسین زین سے زمین پر گئے، سیدہ سکینہ روتی ہوئی اٹھی اور خیموں میں اماں زینب سے پوچھا، پھپھی اماں، بابا کہاں ہے؟ بی بی زینب نے روتے ہوئے بتایا کہ بھائی زین سے زمین پر آ گئے۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی مقتل کی طرف گئی، ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہے؟ ان میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، تو اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھ، وہ تیرا بابا ہے۔ سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے بابا تک پہنچی اور آپ اپنے بابا کے گلے پر خود خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملون سیدہ سکینہ کو دیکھ کر اور ضربے لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربے لگائیں۔ شمر ملون چھری دکھا دکھا کر امام حسین کی گردن پر چلانے لگا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے جسم پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا دی اور اہل حرم کو قید کر لیا۔ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینے میں امام زین العابدین سے پوچھا کہ اے نواسہ رسول، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر آئے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی خیموں میں آگ لگتے ہی اہل بیت رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی خیموں میں آگ لگی، سیدہ سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آ گئی۔ شمر ملون نے آپ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے اور اتنی بے رحمی سے دونوں کانوں کے گوشوارے کھینچے کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ آخری دم تک بی بی سکینہ کے ہاتھ کانوں پر ہی رہتے تھے۔ اہل بیت رسول کو قید کر لیا گیا۔ جب سیدہ سکینہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر دیکھتی ہے تو رونے لگتی ہے۔ جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہے تو شمر ملون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون نکلنے لگتا ہے۔ رونے پر بھی پابندی ہے۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک رک جاتا ہے۔ جس نیزے پر امام حسین کا سر تھا وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے، وہیں نصب ہو جاتا ہے۔ شمر گستاخ امام زین العابدین سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب
फरमाया, पप्पी अम्मा, अब्बा का सर ठहर गया है। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि बीबी सकीना नहीं है। बीबी सकीना को ढूंढना शुरू कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि एक नकाबपोश खातून है जो बीबी सकीना को अपनी गोद में लिए हुए है और बीबी सकीना से बहुत प्यार कर रही है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि ए बीबी, आप कौन हैं? जब से हमें कैद कर लिया गया है हमसे ऐसा रवैया किसी ने नहीं किया। उन बीबी ने चेहरे से नकाब हटाकर फरमाया, ज़ैनब मैं हूँ तेरी माँ फातिमा। बीबी ज़ैनब भी माँ से लिपट कर रोने लगी। सैयदा ज़ैनब बीबी से सकीना को लेकर वापस आ गई। वापस आते ही शिमर बीबी सकीना को तमाचे मारने लगता है। कहने लगा कि तुम्हारी वजह से पूरा काफिला रुका हुआ है। तो उस शैतान नुमा इंसान ने बीबी सकीना को ऊंट की पुश्त पर रस्सी से बांध दिया। बिना जीन के ऊंट की पुश्त पर बीबी सकीना को रस्सी से बांध दिया और तमाचा मारते हुए कहने लगा कि अब काफिला नहीं रुकेगा, मुझे जल्द से जल्द यजीद के दरबार में पहुंचना है और अपना इनाम लेना है। हुसैन के सर को मैंने ही कलम किया है, मुझे सबसे ज्यादा मालो दौलत मिलेगा। जैसे ही काफिला शाम पहुंचा यजीद के दरबार में तो यजीद कहने लगा, ये कौन है? इन लोगों ने कहा ये अली की बेटियां हैं। फिर पूछा कि वो छोटी बच्ची कौन है? उन लोगों ने कहा वो सकीना है, हुसैन की बेटी है। सैयदा सकीना दरबार यजीद में इस तरह खड़ी थी कि आपका जब एक पैर ऊपर होता तो दूसरा पैर नीचे और जब दूसरा पैर ऊपर होता तो पहला नीचे। ये देखकर यजीद कहने लगा कि सकीना तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? बीबी सकीना ने कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी रस्सियों को इतना शदीद बांधा है कि हम एक साथ दोनों पैरों को नीचे नहीं रख सकते। यजीद कहने लगा कि रस्सों को खोल दो और बीबी सकीना से कहने लगा कि हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बड़ा प्यार करते थे, बाबा से मिलना चाहोगी? ये कहकर यजीद ने उस तख्त पर से कपड़ा खींचा जिस पर सरे हुसैन मुबारक था। सरे मुबारक देखकर बीबी सकीना रोते रोते आगे आ रही होती है कि यजीद कहने लगा कि ऐसे नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा, वहीं से पुकारो, देखते हैं कि क्या तुम्हारे बाबा खुद तुम्हारे पास आएंगे। बीबी सकीना ने रोते रोते पुकारा, बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाइए। बस बीबी सकीना का इतना ही कहना था कि सरे हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। सैयदा सकीना इमाम हुसैन के रुखसार पर रुखसार रखकर रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को जिंदान में कैद कर दिया गया। जिंदान के गोशे से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछती थी कि भैया ये परिंदे कहाँ आ जा रहे हैं? सैयदना सज्जाद ने फरमाया, सकीना वो अपने घर आ जा रहे हैं। उस पर बीबी सकीना ने फरमाया, भैया हम कब वापस वतन जाएंगे? और इमाम हुसैन को याद करते हुए रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा कि मौला हुसैन आपको लेने आए हैं। बीबी सकीना ने अपने बाबा से कहा, आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद शिमर ने मेरे गोशवारे छीन लिए और मुझे इतने तमाचे मारे। बाबा अब आप मुझे छोड़ कर ना जाइएगा। मौला हुसैन ने बाहों को फैलाया, आ जाओ मेरी सकीना। जैसे ही बीबी सकीना की आंख खुली तो बीबी सकीना ने अहले हरम से कहा कि मेरे बाबा मुझे लेने आए हैं। ये सुनते ही सब रोने लगे। जिंदान में रोने की आवाज बुलंद हो गई। सब बीबी सकीना से लिपट कर रोने लगे। यजीद सो रहा था। यजीद जिंदान से रोने की आवाज सुनकर कहने लगा कि ये आवाज कैसी है? सिपाही कहने लगे कि लगता है कि वो लोग इमाम हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद सिपाहियों से कहने लगा कि इन्हें इमाम हुसैन का सर दे दो ताकि वो आवाज न करे और मैं सुकून से सो जाऊं। यजीद के हुक्म से सिपाहियों ने सरे हुसैन को अहले हरम में दे दिया। इमाम हुसैन का सर मिलते ही सब रोने लगे। बेहोश बीबी सकीना को जगाया गया। आगोश में अपने बाबा के सर को लेकर बीबी सकीना इतना रोई कि वो इस दुनिया से चल बसी और यूं जिंदान में ही सैयदा सकीना की कब्र मुबारक बनाई गई। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।